আজকে শুরু করব প্রথমে কৃষ্ণা ম্যামকে দিয়ে। Okay. Start করবো? হ্যাঁ, করুন। Hostla Weekly News. I Krishna from Bangalore. Live your life and forget your age. Yeah, this is the motto of Hostla. It calls its member to improve their life and keep love in their heart. Today is 12th of July 2024. Lovely rainy season. At the starting of today's news, I'm going to say a few words about Nixon. Nixon is a Dutch concept involved doing nothing and simply being idle. The word Nixon translates to doing nothing in Dutch, unlike meditation, which which often has a specific goal like relaxation and mindfulness. Nixon is about allowing yourself just to be without any purpose. The practice is considered beneficial for mental health as it provides a break from constant busyness and pressure of daily life, helping to reduce stress and increase activity. Other news headlines of today: ePay flavored, but cash is king for offline purchases. A woman IRS officer changes gender, government update records, rain fury, Chardham Yatra halted. India added 4.7 crore jobs in the year 2024, 6% growth, double of previous year according to RBI data. Government NEET UG result analysis by IIT member found no abnormalities. NEET counseling will be start from July 18th. Supreme Court ordered Muslim women entitled to maintenance under CRPC. In a first time, Supreme Court get a judge from Manipur. Global news: France's left ready to form government. Man in China caught smuggling 100 live snakes in his trouser. UK general election results: Labour Party won 411 seats of 209 in their total from the election result of 2019. The Conservative Party owns 121 seats, down 244 from the result of 2019 election. Some news in details. Mumbai, digital payments may have made inroad into every nook and corner of the country, but cash is still the king when it comes to offline purchases. About 60% of aspiring class annual income of 5 lakhs and 52 of middle class annual income of 5 to 10 lakhs using cash payment when they purchase in offline. An Indian woman IRS officer changes gender, government update record.
New Delhi, in probably a first in Indian civil service history, a woman IRS officer posted as Joint Commissioner in the regional branch of Central Excise Custom, Excise and Service Tax Applied Tribunal, CES TAT at Hyderabad, would be officially regarded as a male civil servant from Tuesday. The Union Finance Minister, in order to Tuesday, said Mrs. M. Anushka, an IRS officer of batch of 2013, presently posted Joint Commissioner in the Office of Chief Commissioner Air CSTAT at Hyderabad, has request for change her name from Mrs. M. Anushka to Mr. M. Anukrit Surya and gender from female to male. That's all. Here I am rounding up for today's news. Later on, weekly news will meet at next week, Friday. Thank you all. বাহ, খুব সুন্দর। অসাধারণ, খুব Thank সুন্দর you. বলেছেন, Thank you. খুব সুন্দর হচ্ছে। খুব সুন্দর, ভালো বলেছ, খুব ভালো। এরপর আমি নিবেদিতা ম্যামকে অনুরোধ করব নিউজ রিডিং করার জন্য। হ্যাঁ, হ্যালো। হ্যাঁ ম্যাম, খবর পড়ছি। নমস্কার, খসড়া বার্তা নিয়ে হাজির আমি নিবেদিতা গোস্বামী। এই সপ্তাহের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর পরিবেশন করছি। প্রথম খবর হচ্ছে উল্টো রথ, বিষ্ণুপুরের উল্টো রথ সমাচার নিয়ে। উল্টো রথে দেওয়ালের ছবি, ঐতিহ্য ধরে রেখে এবার বিষ্ণুপুরে উল্টো রথে মেতে ওঠার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে বিষ্ণুপুরের মাধবগঞ্জ 11 পাড়া ও কৃষ্ণগঞ্জ 8 পাড়া 16 আনা কমিটি। তবে গোড়ার দিকে উল্টো রথ নিয়ে দুটো পাড়ার মধ্যে যে তীব্র রেষারেষি ছিল, এখন তা অনেকটাই কমেছে। আগে কোন পাড়া কতটা বাজনার দল আনবে, কতটা চৌদল সাজাবে, কত আলোর কারিকুরি করবে, এসব নিয়ে প্রতিযোগিতা ছিল। ধীরে ধীরে দুই পাড়ার মধ্যে সখ্যতা বাড়লেও তবু প্রতিযোগিতা রয়ে গেছে, সেটাই এখানকার উল্টো রথের আকর্ষণ। প্রবীণেরা বলেছে যে বিষ্ণুপুরে উল্টো রথের প্রতিযোগিতা মূলত দুই বিগ্রহের বাহন নিয়ে। মাধবগঞ্জ 11 পাড়ার বিগ্রহ রাধামোহন গোপালের বাহন হচ্ছে এড়ে গরু, আর কৃষ্ণগঞ্জ 8 পাড়া 16 আনা কমিটির বিগ্রহ রাধালাল জিউর বাহন গরুর। দুই পাড়ার উল্টো রথের শোভাযাত্রার এই দুই বাহন নিয়ে চলে দুই পক্ষের তরজা। কোন পাড়ার বাহনের জোর কত বেশি তা নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র তৈরি করা হতো দুই পাড়ায়। কোথাও এড়ে গরুর ল্যাজ টেনে ধরছে গরুর, আবার কোথাও গরুকে শিং দিয়ে তুলে ফেলছে এড়ে গরু। এবার বিষ্ণুপুর পুরসভা দুই রথ আসার পথের দেওয়ালে এঁকেছে দুই বাহনের মজাদার ছবি। মাধবগঞ্জে রথ আসার পথে এড়ে গরুর ছবি, আর কৃষ্ণগঞ্জে রথ আসার পথের পাশে রয়েছে গরুরের ছবি। বিষ্ণুপুরের পুরপ্রধান গৌতম গোস্বামী বলেন, পর্যটকদের মন্দিরে আসার পথ নির্দেশিকা ও দুই বাহনের গুরুত্ব বোঝাতে এখন রথের পথে আঁকা হয়েছে বাহনের ছবি। এখন দুই পাড়ার মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতা নেই, দুই বাহন এখন আমাদের দেবতার সমান। তবে রথযাত্রাকে আরো সুন্দর করতে আমরা সবাই চেষ্টা করছি। এরপরে আসছি দেশের খবরে। 125 নম্বর ধারায় খরপোশ মুসলিম মহিলাদেরও। নয়াদিল্লি 10 জুলাই বিবাহ বিচ্ছিন্ন মুসলিম মহিলারাও ফৌজদারি কার্যবিধি 125 ধারায় খরপোশের দাবি জানাতে পারেন বলে রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার বিচারপতি বিবি রঘুনাথ এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসি এই রায় দিয়েছেন। দুজনই আদালতে আলাদা করে রায় লিখেছেন, কিন্তু দুটি রায় পরস্পরের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। দুজনই স্পষ্ট করে বলেছেন 125 ধারা সব মহিলার প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য এবং যে কোনো ধর্মের বিবাহিত মহিলারাই এই আইনের খরপোশের দাবি জানাতে পারেন। 125 ধারার বলা আছে যে উপযুক্ত অর্থ হাতে থাকলে কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা বা বাবা মাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। শীর্ষ আদালত বলেছে
খরপোশ দয়াদাক্ষিণ্য নয়, এটা সব বিবাহিত মহিলার মৌলিক অধিকার। প্রকৃত মূল্যায়ন। কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে জানা গেল এবছর উচ্চ মাধ্যমিক ফলাফল প্রকাশের পরে বহু ছেলে মেয়ে স্ক্রুটিনি এবং রিভিউয়ের আবেদন জানিয়েছিল। পূর্ব মূল্যায়নের ফলে অনেকেরই নম্বর বেড়েছে, অনেকেই রাজ্য মেধা তালিকাতেও ঢুকেছে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় স্ক্রুটিনি ও রিভিউয়ের ফল প্রকাশ হতে দেখা গেল 4 জন পরীক্ষার্থীর স্থান পরিবর্তন হয়েছে এবং প্রথম 10-এ ঢুকেছে আরো 7 জন। ফল প্রকাশের পরে প্রথম 10-এ ছিল 57 জন, বর্তমানে সেই সংখ্যা দাঁড়ালো 64-তে। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়, খাতা দেখা স্ক্রুটিনির পরেও প্রায় 12,468 উত্তরপত্রের নম্বর পরিবর্তন হয়েছে, এমনকি পরীক্ষার্থীদের নম্বরও 22 পর্যন্ত বেড়েছে। নিহত 5 সেনা। জম্মু কাশ্মীরের কাটুয়ায় আজ সেনার কনভয়ে জঙ্গি হামলায় 5 সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে, আহত 5। জম্মুর লোয়াই মল্লার এলাকায় মাচেরি গ্রামে এই হামলা হয়। সূত্রের খবর, সেনার আরো বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। রাতের দিকে কপ্টারে অতিরিক্ত বাহিনী পাঠানো হয়েছে। জঙ্গিদের সঙ্গে গুলিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। রবিবার রজৌরির পরে এটি জঙ্গি হামলার দ্বিতীয় ঘটনা। এবার আসছি খেলার খবরে। লিটল মাস্টারকে শুভেচ্ছা সচিনের, বয়স যেন কমেছে। 10 জুলাই সুনীল গাভাস্কার অপরাজিত 75। ভারতের কিংবদন্তি প্রাক্তন ওপেনার সুনীল গাভাস্কারের 75তম জন্মদিন বুধবার, যা নিয়ে লিটল মাস্টারকে শুভেচ্ছা জানানোর পালা চলে সমাজ মাধ্যমে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শুভেচ্ছা বার্তাটি এসেছে সম্ভবত আরেক লিটল মাস্টারের কাছ থেকে, তিনি সচিন তেন্ডুলকর। শুভেচ্ছা বার্তা এসেছে ওয়াঘার ওপার থেকেও। সমাজ মাধ্যমে সচিন লিখেছেন, বিশেষভাবে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে চাই আমার এক নায়ককে। গাভাস্কারের সঙ্গে অল্প বয়সের ছবি দিয়ে সচিন লিখেছেন, 75 বছর পার করলেন আপনি, আপনার দীর্ঘ নিরোগ জীবনের জন্য প্রার্থনা করি। একজন ব্যাটসম্যান যত বেশি সময় ক্রিজে কাটাবে তত সহজে ব্যাট করবে, আপনিও ব্যতিক্রম নন। সাহায্যের ছাড়পত্র। আগামী 26 জুলাই থেকে প্যারিসে শুরু হবে অলিম্পিক। তার আগে বৃহস্পতিবার ক্রীড়া মন্ত্রকের মিলন অলিম্পিক সেল তরফে অ্যাথলেটিক্স এবং প্যারা অ্যাথলেটিকের সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য সাহায্যের প্রস্তাবনা শিলমোহর দেওয়া হলো। এই তালিকায় রয়েছেন প্যারাশুটার মনীষ নরওয়াল এবং রুদ্রাংশ খান্ডেলওয়াল, রুবিনা ফ্রান্সিস প্রমুখরা। এছাড়াও আর্থিক সাহায্য করা হবে তীরন্দাজ অঙ্কিতা ভগত এবং দীপিকা কুমারিকাদেরও। মরিয়া মনপ্রীত। প্যারিস অলিম্পিক সম্ভবত তার জীবনের শেষ অলিম্পিক হতে চলেছে, তাই নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে চান বৃহস্পতিবার, এমনটাই জানালেন ভারতের পুরুষ হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মনপ্রীত সিং। টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতে দীর্ঘ ট্রফি জয়ের খরা কাটানোর দলের অধিনায়ক ছিলেন 32 বছরের মনপ্রীত। তিনি বলেছেন, প্যারিসেই আমি সম্ভবত শেষবার নামতে চলেছে, প্যারিসেই নিজেকে উজাড় করে দিতে চাই। এবার আসছি বিনোদনের খবরে। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সিনিয়র সিটিজেনেরা প্রমাণ করে দিচ্ছেন তারা কারো চেয়ে কোনো অংশে কম যান না। বলিউডে যদি 80 কোঠায় অমিতাভ বচ্চন রাজত্ব করেন, তাহলে দক্ষিণে রাজত্ব করেন সত্যছুইচি কমল হাসান। শুধু জনপ্রিয়তা বক্স অফিস সাফল্যই নয়, কমলের নিজেকে নিয়ে ক্রমাগত পরীক্ষা নিরীক্ষা করার বিষয়টিও আলাদা করে সমীহ আদায় করে দিচ্ছে। চলতি সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে ইন্ডিয়ান 2, সেখানেই প্রস্থেটিক্স গোল বদলে দিয়েছে কমলের। নেতাজির আদলে তৈরি অভিনেতার চরিত্ররূপে ইতিমধ্যেই আগ্রহ তৈরি করেছেন অভিনেতা। খবর পড়া শেষ করছি, নমস্কার। বাহ, অসাধারণ, খুব ভালো হয়েছে, অসাধারণ শোনালো। দারুণ খবর শুনলাম তো, সব খবরই জানা হয়ে গেল কিন্তু মোটামুটি। আমি তোদের থেকে শিখছি। দাদা তোমার কিছু বলার খুব মানে আপডেটিং। পাই না।
আচ্ছা, সময়টা একটু কমাতে হবে। 1 মিনিট 45 সেকেন্ড হয়েছে, একটু সময়টা কমিয়ে আনতে হবে। আর আমি আরেকবার একটু জানিয়ে দিই, আমাদের 5টার থেকে হসলা রেডিওতে নিউজ রিডিং হবে, যেটা আমরা গুগল মিটে শেয়ার করব, আপনারা দেখতে পাবেন সকলেই। রূপা ম্যাডাম, দেবাশিস স্যার এবং মিনতি ম্যাম থাকবেন আজকের নিউজ রিডিং এর জন্য। এর পরের বার নিউজ রিডিং এ আপনারা প্রত্যেকেই এক এক করে আসবেন। তো যখন আমরা শেয়ার করব, স্ক্রিন শেয়ার যখন করব, তখন হ্যাঁ যখন আমরা রেডিওটা শেয়ার করব, তখন আপনারা প্রত্যেকে একটু মিউট রাখবেন আপনাদের কাছে মতো। মিউট রেখে পুরো অনুষ্ঠানটা শুনবেন। মানে মানে যখন ধরুন কেউ নিউজ রিডিং করছে, আমরা বলছি যে খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো বলছেন, সেটা একটু কিছুক্ষণের জন্য আমরা স্টপ রাখবো, রেডিওটা শুনবো, তারপরে আবার সেরকম ঠিক আছে। তো এরপরে আমি ডেকে নেব ভারতী ম্যামকে নিউজ রিডিং এর জন্য। আর একটু সংক্ষেপে বলবেন সবাই, 5 মিনিটের মতো। আচ্ছা গার্গী, একটা কথা ছিল। হ্যাঁ বলুন। ওই যে সকালে তুমি বললে মানে আমি একদম ডট 5 মিনিটই করেছিলাম, হ্যাঁ তুমি বললে একটু বাড়ানো যাবে, তাহলে না, কি আমি বাড়াবো? আপনারা যেরকম নিউজ রিডিং এখানে করছেন সেরকমই করুন, অসুবিধা ওটাই নেই। করবো। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ। আচ্ছা ভারতী ম্যাম, আপনি শুরু করুন। ভারতী ম্যাম, ভারতী ম্যাম আপনি শুনতে পাচ্ছেন? আপনার কথা শোনা যাচ্ছে। खबर पढ़ रही हूँ। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে। वेस्ट बंगाल मेडिकल सर्विस से कॉरपोरेशन में काम के लिए नियोग किया जा रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिए। 30 वर्ष की उम्र होने से ही इस पद के लिए नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए शनिवार का दिन रखा गया है। संस्था नियोग होगा टेंडर एंट्री ऑपरेटर के पद पर। शून्य पद है 3। उम्र 30 वर्ष के लोग ही यह आवेदन कर सकते हैं। इस सभी के आय होगी 15,000 रुपए। अमिताभ बच्चन तारका खचित मंच पर एकमात्र जो है उनका पैर छूकर प्रणाम किया था अमिताभ बच्चन ने। यह कौन है? यह अश्वनी दत्त। जरा ध्यान दीजिए, यह कौन है जिसके पांव छूकर अमिताभ बच्चन ने उनसे आशीर्वाद मांगा। मात्र 4 सरकारी बैंक हो रहेगी, बाकी सब बेच देने का फैसला किया है केंद्र सरकार ने। भारतीय मानव यूरो केंद्रीय संस्था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेट स्टैंडर्ड में नौकरी की बड़ी सुविधा। पोस्टिंग केवल ही कोलकाता में ही होगी। जिन जिन लोगों ने आवेदन करना है अभी से ऑनलाइन पर शुरू कर दीजिए। यह बहुत अच्छी सी पोस्टिंग के लिए ऑफर दी जा रही है। अब आते हैं मौसम के बारे में। कोलकाता वेदर। आज कोलकाता में बारिश होने की संभावना है। जितना कम हो सकता है ये गर्मी को कम कर सकती है। अगली 48 घंटों में फेराइली वेस्ट फ्लड रेन बंगाल में सतर्कता जारी की गई है। अब आते हैं खेल की खबरों में। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे रिकॉर्ड इतिहास तैयार किया है। जिम्बाब्वे का हराकर नया रिकॉर्ड टीम बनाया है टीम इंडिया ने। अर्जेंटीना कौन से देश के विरुद्ध कौन से दिन नहीं जीत पाए? अर्जेंटीना हर मैच में हार चुके हैं।
हार की वजह से माराडोना से मेसी तक टूट चुके हैं यह खिलाड़ी। अब आगे क्या होगा देखेंगे। अब आते हैं स्वास्थ्य के बारे में। ब्लैकबेरी ब्लैकबेरी सीड्स यह फल नहीं, फल की एक अंश है। हाई शुगर अगर है तो ब्लैकबेरी जरूर खाएं और अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। अब आते हैं बुढ़ापे में थोड़ी अपनी ओर ध्यान देने की बात है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और सफेद हो रहे हैं तो एक काम कीजिए, 7 से 8 लौंग लेकर पानी में उबाल कर ठंडा कर ले, फिर बालों में लगाइए, फिर चमत्कार देखिए। आपके बाल नहीं झड़ेंगे और काले भी रहेंगे। बुढ़ापा नजदीक आ ही नहीं सकता। आइए ये आजमा कर देखते हैं। अब आते हैं अपने बारे में थोड़ी बहुत। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखिए और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की हुनर रखिए। रिश्ते कभी नहीं टूटते। अपनी उम्र का लिहाज ना करते हुए हौसला चले और सभी तरह के आनंद लेकर हाथों में हाथ डालकर, हाथ बढ़ाकर हौसला की ओर चलें और अपनी अपनी खुशियां आपस में ही बांट लीजिए और देखिए हौसला में आकर अपने कितने खुश हैं, कितना टेंशन मुक्त हैं। सब कुछ यह हौसला ही आपके साथ देती है। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। नमस्कार। বাহ, অপূর্ব দিদি, অপূর্ব। বলছেন কি না দিলে তুমি, 4 মিনিট বিউটি थैंक থেকে यू। শুরু করে এই রূপা এভরিথিং, তুমি বলো না। You are এভরিথিং তুমি you সব ইনফরমেশন দিয়ে দিয়েছো। are stop। আমি ঠিক না আছি। ভালো। সিরিয়াসলি, তুমি কোন ইনফরমেশনটা দিলে না বলো? বিউটি থেকে, নিজের মন ভালো করা থেকে, এভরিথিং তোমার খবরের মধ্যে। তো আমাকে দারুণ দারুণ, অপূর্ব। আমাকে তো টাইম এটাই দিয়েছে 5 থেকে 6 মিনিট। সো এর মধ্যেই আমাকে একটু একটু বলতে হচ্ছে। ভীষণ ভালো ভীষণ টোটকা ভালো, ভীষণ দিয়েছো, ভালো, ভালো সো টোটকা, মেনি ভালো থ্যাঙ্কস, টোটকা। ভালো মেনি থ্যাঙ্কস। ইনফরমেশন। আচ্ছা, এরপর আমি থ্যাংক ইউ। আমরা রেডিওটা শুরু করছি। তো আপনারা প্রত্যেকে একটু মিউট করে নিন। আর রূপা ম্যাম আর দেবাশিস স্যার আপনারা গুগল মিট থেকে লেফট হয়ে হোয়াটসঅ্যাপে দেখুন, লিঙ্কটা পাঠিয়েছি, ওই লিঙ্কে একবার জয়েন করুন। আমরা শুরু করছি আমাদের রেডিওর অনুষ্ঠান। তারপর আবার আমরা নিউজ রিডিং এ আসছি। আমরা এখানেই থাকবো তো? আমরা এখানেই থাকবো তো? আপনারা এখানেই থাকুন, আপনারা শুনুন। রেডিওতে নিউজ রিডিং হবে। আর যেমনটা আগেও বলেছিলাম যে একটু মিউটে রাখবেন সবাই। আমরা লাইভ স্ট্রিমিং করছি। রেডিও হয়ে যাওয়ার পর তারপর কমেন্ট করবেন। এখন সবাই একটু মিউট করে দিন। রূপা ম্যাডাম আর দেবাশিস স্যার, হ্যাঁ রূপা ম্যাডাম বেরিয়ে গেছেন, দেবাশিস স্যার আপনিও জয়েন আচ্ছা, করুন। আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাব তো? হ্যাঁ, এখান থেকে লেফট হয়ে দেখুন হোয়াটসঅ্যাপে লিঙ্ক পাঠিয়েছি। পেজ, হ্যাঁ ঠিক আছে, দেখে নিয়েছি। একটু সময় চেয়ে নিচ্ছি। ম্যানেজ ব্রডকাস্ট, সিলেক্ট এক্সিস্টিং, ফসলা রেডিও নিউজ রিডিং, ঠিক আছে, এটা ক্লিক করতে হবে।
স্টার্ট ব্রডকাস্ট অ্যান্ড স্টার্ট টিউন, ঠিক আছে, যেটা ওয়েবসাইটে যাবো। শেয়ার করবো, ঠিক আছে, স্ক্রিন শেয়ারটা এখান থেকে দাঁড়াও, সব করে দিচ্ছি, এক এক করে হবে। আচ্ছা, সাউন্ডটা একটু বাড়িয়ে নমস্কার, হসলা রেডিওতে সকলকে স্বাগত জানাই। এখন আমরা শুরু করব নিউজ রিডিং। প্রথমেই আজ নিউজ রিডিং করবেন দেবাশিস ঘোষ। ওনাকে অনুরোধ করব নিউজ রিডিং করার জন্য। নমস্কার, হসলা রেডিওতে সকলকে স্বাগত জানাই। হসলা রেডিও হসলার অনেকগুলি উদ্যোগের মধ্যে একটি নবতম সংযোজন। এই সংযোজনে হসলা রেডিও নিয়ে এসেছে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যেই আমরা হসলা রেডিওর মাধ্যমে কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষের সাক্ষাৎকার শুনেছি, তাদের নিজেদের কথা শুনেছি। ভবিষ্যতে আরও আসতে চলেছে আরও নানা ধরনের অনুষ্ঠান এই হসলা রেডিওর মাধ্যমে, এবং আজকে শুরু হচ্ছে হসলা রেডিওর মাধ্যমে প্রথম নিউজ রিডিং বা সংবাদ পাঠের অনুষ্ঠান, যেটা আমরা কয়েকজন আজকে করব। ভবিষ্যতে আরও সকলেই এই সংবাদ পাঠের আসরে আসবেন এই আশা রাখি। আজকে আমি গত কয়েক সপ্তাহের নিউজ রিডিং আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি। আমি দেবাশিস ঘোষ গত এক সপ্তাহের কিছু বাছাই করা খবর নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। প্রথমেই হেডলাইন্স। মল্ল রাজাদের স্মৃতিবিজড়িত হ্রদ ঘিরে উন্মাদনা বিষ্ণুপুরে। মগজ খেকো অ্যামিবা সংক্রমণে কেরলে মৃত্যু 14 বছরের কিশোরের। পিরামিডের দেশের ঘাতক পরজীবী ফের কলকাতায়, আক্রান্ত 11 বছরের বালক। যোগ প্রাণায়াম ধ্যানে মেতেছে গোটা দেশ। এভারেস্টে জমে 50 টন জঞ্জাল, সাফাই অভিযান শুরু। ব্রিটেনে ক্ষমতার পালাবদল। আসন্ন অলিম্পিক্সে ভারতীয় দলের পতাকা বহন করবেন শরৎ কমল এবং পিভি সিন্ধু। ইউরো কাপের ফাইনালে স্পেনের মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড। আসছি বিস্তারিত খবরে। বিষ্ণুপুর মল্ল রাজাদের স্মৃতিবিজড়িত রথ ঘিরে ব্যাপক উন্মাদনা দেখা যায়। উল্টো রথের দিন শহরের কৃষ্ণগঞ্জ ও মাধবগঞ্জের দুই দেবতা যথাক্রমে লালহারাল জিউ এবং মদন গোপাল জিউকে নিয়ে পৃথকভাবে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হয়। পরের দিন সকালে শহরের ঢালাদুরা এলাকায় এই দেবতা মুখোমুখি হন। তারপর দেবতাদের নিজ মন্দিরে প্রবেশ করানো হয়। দুই রথযাত্রা কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে এবার 10 দিন ধরে রথের অনুষ্ঠান চলবে। বিলি করা হবে রাজভোগ। এছাড়া সোজা রথের দিন বিকেলে শহরের রাজপথে পুরীর রথের আদলে শোভাযাত্রা হয়। বিষ্ণুপুরের নাগরিকেরা এই রথযাত্রার আয়োজন করে। পুরীর আদলে নাগরিকদের স্বরূপে সোজা রথের দিন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। বিষ্ণুপুর হাইস্কুল প্রাঙ্গণ থেকে সুসজ্জিত রথ বের হয়, তা নগর পরিক্রমা করে। প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তি থেকে শুরু করে সমাজের বিশিষ্টজনেরা ছাড়াও হাজার হাজার ভক্ত শোভাযাত্রায় সামিল হন। মগজ খেকো অ্যামিবা সংক্রমণে কেরলে মৃত্যু 14 বছরের কিশোরের। মৃত্যু হলো মস্তিষ্কের বিরল সংক্রমণে আক্রান্ত কিশোরের। দূষিত জল থেকে অ্যামিওবিক মেনিনজো এনসেফালাইটিস সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছিল মৃদুল নামে কেরলের 14 বছরের এই কিশোর।
বুধবার রাত 11:20 নাগাদ তার মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার কেরলের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে এই কথা জানানো হয়েছে। গত মে মাস থেকে এখনো পর্যন্ত রাজ্যে এই রোগে আক্রান্ত 3 জনের মৃত্যু হলো। স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, মৃদুল একটি ছোট্ট পুকুরে স্নান করছিল। সেখানের দূষিত জলে থাকা নন প্যারাসাইট অ্যামিবা ব্যাকটেরিয়া নাকের মধ্যে প্রবেশ করে তার শরীরে। বিষয়টি নিয়ে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, নিগ্লেরিয়া ফাউলেরি নামে এক অ্যামিবার কারণে এই সংক্রমণ শরীরে বাসা বাঁধে। একে মস্তিষ্ক ভক্ষণকারী অ্যামিবাও বলা হয়ে থাকে, কারণ এটি মস্তিষ্কে প্রবেশ করে সংক্রমণ ছড়ানোর পাশাপাশি ব্রেন টিস্যুকেও নষ্ট করে দেয়। এর জেরে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, এই ধরনের সংক্রমণে জ্বর, মাথা ব্যথা, ঘাড়ে সমস্যা, বমি বমি ভাব, বমি বিভ্রান্তি, চেতনা হারানো, খিঁচুনি, পেশির দুর্বলতার মতো উপসর্গও দেখা দেয়। পরের দিকে তা আরও গুরুতর আকার ধারণ করে প্রাণঘাতীও হতে পারে। যোগ, প্রাণায়াম, ধ্যানে মেতেছে গোটা দেশ। 2.5 কোটি পরিবার অভ্যাস করে রোজ। যোগ ব্যায়াম আর প্রাণায়ামে মেতেছে গোটা দেশবাসী। হসলার উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান অনেকদিন ধরেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রচলিত ধারণাকে 10 গোল দিয়ে এই প্রবণতায় গ্রামের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে দেশের শহরাঞ্চল। ভারতের গ্রাম শহর মিলিয়ে 2.5 কোটি পরিবারের কোনো না কোনো সদস্য এখন রোজ অভ্যাস করেন। এমনই তথ্য এসেছে দেশের পরিসংখ্যান মন্ত্রকের সমীক্ষায়। তাদের ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিস 1,80,000-এরও বেশি পরিবারের সঙ্গে কথা বলে আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতির বিভিন্ন শাখার জনপ্রিয়তা কতটা তা নিয়ে সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। জুন জুলাই 2022-23 সালের এই রিপোর্ট থেকেই জানা যাচ্ছে যে দেশের 1,97,00,000 পরিবার নিয়মিত প্রাণায়াম করে। তার মধ্যে 87 লক্ষ পরিবারের বাস গ্রামাঞ্চলে, বাকি 1,10,00,000 মানুষের শহরাঞ্চলের। ভারতের 1,60,00,000 পরিবার যোগাসন করে। সেখানেও প্রচলিত ধারণাকে গুঁড়ো আঙুল দেখিয়ে গ্রামকে টপকে গিয়েছে শহর। যোগাসনকারীদের মধ্যে 70 লক্ষ পরিবার থাকে গ্রামে, আর 90 লক্ষ পরিবারের বসবাস শহরে। স্ট্রেস কমানো, মনোসংযোগ বৃদ্ধি করা, শান্ত থাকা, রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখা, এসবের জন্য এবং অবশ্যই কিছু ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ ধ্যান করেন। এই সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, ভারতের 1,30,00,000 পরিবারের সদস্যরা রোজ ধ্যান করেন। তার মধ্যে 54 লক্ষ পরিবারের বাস গ্রামাঞ্চলে, অর্থাৎ বাকি 76 লক্ষ পরিবার বাস করে শহরে। এভারেস্টে জমে 50 লক্ষ টন জঞ্জাল, সাফাই অভিযান শুরু। প্রিয়জনের কাছে আর তাঁরা ফিরে আসতে পারেননি। প্রতিকূল আবহাওয়ায় বহু উঁচুতে সেই অভিযাত্রীদের মৃতদেহ বরফের চাদরে যেন আঁকলে রেখেছে এভারেস্ট। বহু বছর পর এমনই কয়েকজন অভিযাত্রীর দেহ উদ্ধার হলো। বরফ ঘেরা শৃঙ্গের 8,000 মিটার উচ্চতায় সর্বোচ্চ ক্যাম্পে আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ শুরু করেছে নেপাল সরকার। তবে শুধু মৃতদেহ নয়, কোথাও তাঁবুর কাপড়, কোথাও জলের বোতল, তো কোথাও ব্যাটারি। শেরপা এবং সেনাবাহিনীর যৌথ দল এভারেস্টে জমে থাকা এমনই সহজ অঞ্চল সাফাইয়ের কাজ চালাচ্ছেন কদমে। জানা যাচ্ছে, পর্বতমালার ওই সর্বোচ্চ ক্যাম্প থেকে এখনো পর্যন্ত 11 টন জঞ্জাল সাফ করা হয়েছে। এরই মধ্যে উদ্ধার হয়েছে 4টি মৃতদেহও। এ ব্যাপারে অ্যাংবাবু শেরপা বলেন, এখনো পর্বতচূড়ার শেষ ক্যাম্প সাউথ কোলে অন্তত 40 থেকে 50 টন আবর্জনা রয়েছে। শেরপা অ্যাংবাবু বলেন, এভারেস্ট জয়ের আগে শেষ ক্যাম্পে জিনিসপত্রের বাড়তি ভার কমানোর জন্যেই মূলত অক্সিজেন সিলিন্ডার, খাবার, তাঁবু, দড়ির মতো জিনিসপত্র ফেলে রেখে যান অভিযাত্রীরা। সেই জন্য বছরের পর বছর সেখানে আবর্জনার পাহাড় জমতে শুরু করেছে। বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের 8,000 মিটার উচ্চতায় সেই সামগ্রী এখন বরফে জমে গিয়েছে। সেই কারণে সেগুলি বরফ কেটে বের করতে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। 11 টন আবর্জনার মধ্যে 3 টন পুনর্ব্যবহারযোগ্য জঞ্জাল সমতলের বিভিন্ন গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে 8 টন জঞ্জাল পোটার ও ইয়াকে চাপিয়ে কাঠমান্ডুতে নিয়ে যাওয়া হয়। 1957 সালের একটি পুরনো ব্যাটারিও এই অভিযানে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আসছি বিদেশের খবরে। লেবার পার্টির ঐতিহাসিক জয়, ব্রিটেনে নতুন প্রধানমন্ত্রী স্টারমার। দীর্ঘ 14 বছর পর ক্ষমতার পালাবদলের সাক্ষী থাকলো ব্রিটেন। সদ্য সমাপ্ত সাধারণ নির্বাচনে 400-র বেশি আসন পেল লেবার পার্টি। সহজেই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বর্তমান বিরোধী দল। নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন বর্তমান বিরোধী দলনেতা কিয়ার স্টারমার। অন্যদিকে 150-রও গণ্ডি পার করতে পারল না কনজারভেটিভ পার্টি। গদি হারালেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক।
এদিন ফলাফল ঘোষণা হতেই রাজা তৃতীয় চার্লসের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। নতুন সরকার গড়তে স্টারমারকে আহ্বান জানান রাজা। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি দপ্তর বন্টন করেছেন প্রধানমন্ত্রী স্টারমার। ব্রিটেনের ইতিহাসে প্রথমবার মহিলা হিসেবে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন রেচেল রিভস। এদিকে লেবার মন্ত্রিসভায় প্রথম এশীয় বংশোদ্ভূত এমপি হিসাবে জায়গা করে নিলেন শাবানা মেহমুদ। আবার সংস্কৃতি, মিডিয়া ও ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বঙ্গতনয়া লিজা নন্দীকে। লিজার বাবা দীপক নন্দী কলকাতার শিক্ষাবিদ। হাউস অব কমন্সের মোট আসন সংখ্যা 650। এবার সেখানে এশীয় বংশোদ্ভূতর হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন 28 জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত সহ 50 জন জয়ী প্রার্থী। পূর্বতন সরকারের আমলে এই সংখ্যা ছিল 30। এবার আসছি খেলার খবরে। আসন্ন প্যারিস অলিম্পিক্সে ভারতের পুরুষদের পতাকা বহন করবেন শরৎ কমল এবং মহিলা দলের পিভি সিন্ধু। এই খবর জানিয়েছেন ভারতীয় অলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশন বা ইন্ডিয়ান আইওএ। জার্মানিতে অনুষ্ঠিত চলতি ইউরো কাপের ফাইনালে স্পেনের মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড। রবিবার বার্লিনে ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে কোপা আমেরিকার ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে আর্জেন্টিনা এবং কলম্বিয়া। খবর এখানে শেষ করছি। নমস্কার। পরবর্তী খবরের জন্য আপনারা শুনতে থাকুন। রূপা মণ্ডল এবং মিনতি দাসগিরি আপনাদের সামনে খবর পড়বেন। Good evening. Thanks a lot, Mr. Debashish Ghosh, for welcoming me. Hosla Turbines invites you to beat the heat this summer by staying indoors with its vast collection of interesting, nostalgic podcasts and interviews to keep you company. A woman who was watching a fight from her terrace in Delhi suffered a bullet injury. One man allegedly fired at another man, but he missed the target. Voiceover is a relationship trend wherein an individual decides to abstain from any emotional or physical relationships for a year or more. It emphasizes practicing self love and breaking the cycle of unfulfilling relationships. Several retired cricketers, including Yuvraj Singh, Suresh Raina, and Harbhajan Singh, are participating in World Championship of Legends 2024 in England. Dhoni is ineligible to play. Dhoni hasn't officially retired from BCCI cricket and features in IPL. As per BCCI rules, Indian players currently playing IPL aren't allowed to play other leagues. BCCI Secretary Joy Shah on Sunday confirmed Rohit Sharma as the captain of India in next year's Champions Trophy and World Test Championship. Krunal Pandey praised brother Hardik Pandey, writing, I just want to remind people what Hardik has done in such a short span in his career. It's unbelievable. Natasha reacted by liking the post amid rumors of her divorce with Hardik. Raymond believes a fashion statement can make a huge soulmate. The brand encourages you to experience the joy of giving by pledging your pre owned garments to those in need and bringing in millions of smiles through its Raymond Look Good, Feel Good initiative. In exchange, it offers you free stitching on shirts and trousers. India is world's most populated country in 2024 with around 1.44 billion, and China is second with 1.42 billion, ahead of US, Indonesia, Pakistan, Nigeria, Brazil, Bangladesh, Russia, and Ethiopia. World Population Day is observed on 11th July. The 1997 Union Budget
which was presented by the then Finance Minister P. Chidambaram, is popularly called the Dream Budget for its bold reforms. The budget lowered maximum in marginal income tax rate for individual to 30% and reduced the income tax rate for domestic companies to 35%. IAS trainee officer Pooja Khitkar was transferred after Pune collector Dr. Suhash Diwase complained about her VIP demands, including an official car with a VIP number plate, accommodation, an official chamber, etc. The 32-year-old installed a red blue beacon light and a Maharashtra government board on her private Audi car, which isn't allowed. Arbano, a 30-year-old man from Australia, made 1 lakh Australia dollar, around rupees 56 lakhs in rupees, to find usable items from rubbish piles and selling them online. A man from Punjab who had gone to Russia as a tourist and was forced to fight war against Ukraine said he was waiting for his release after Prime Minister Narendra Modi talked to Russian President Vladimir Putin. After Prime Minister visit, they were ready to release. The bones and remains purported to be of Sheena Bora have been found in CBI's record room, the investigation agency informed a special court. Sheena was allegedly murdered by her mother, Indrani Mukherjee, and others in 2012. Indrani Mukherjee is currently out of bail. Music composer A.R. Rahman revealed that he had asked Michael Jackson to sing for Rajinikanth's film Robot. However, they couldn't collaborate as the American pop artist passed away that year. Rahman also recalled that Michael showed him how he dances from his heart. That concludes this week news for today. Thank you for joining us. I will be back next Friday with more updates. Until then, take care and stay tuned with Minoti Dash Giri. Thank you. থ্যাংক ইউ রূপম ম্যাম। আজ শুক্রবার, ইংরেজি 12/7/24 তারিখ, 27 আষাঢ়, মন্দির নগরী বিষ্ণুপুর হোসলা রেডিও বার্তা থেকে দেশ বিদেশে নানা খবরের ডালি নিয়ে শ্রোতাদের মনের পিপাসা ও নানা কৌতূহল মেটানোর জন্য পরিবেশন করবেন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলি হোসলা সদস্যা মিনতি দাসগিরি। আপনাদের কাছে আমার প্রথম খবর, রেডিও সংবাদ এবং সংবাদপত্র এখনকার মানুষের একমাত্র বন্ধু। সংবাদহীন সভ্য নাগরিক জীবন অকল্পনীয়। পৃথিবীর কোথায় কোন প্রান্তের মানুষ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়েছে, সংবাদপত্র এবং রেডিও অচিরে সেসব খবর জানিয়ে দেয়। স্তালিনের কথা অনুযায়ী অর্ধেক আকাশ নারী। আজ মেঘাচ্ছন্ন একরকম দ্বিচারিতা চলছে যুগ যুগ ধরে। একদিকে নারী দেবতাজ্ঞানী পূজিতা হচ্ছেন, অন্যদিকে গর্ভধারিণী, প্রসব যন্ত্রণা, সমাজ সংসারে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে গল্প, কবিতা, উপন্যাসে, রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতায়, সরকারি পরিকল্পনার সুনামিতে ভেসে যাচ্ছে দেশ, কাল, সমাজ। তবু নারীরা আজও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়েই রয়ে গিয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের নিয়ে দ্বিচারিতার ছবিটা একেবারে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।
আসছি পরবর্তী খবর। স্কুলের পরে এবার নিট ও নেট দুর্নীতি কোমর ভেঙে দিয়েছে দেশের মেধাবী যুব সমাজের। 1 মাস কেটে গেলেও সরকার কোনো সুরাহা করতে পারেনি, দামও নেয়নি সেভাবে। সংসদের অধিবেশনে শুধু সরকার বিরোধীদের বাকযুদ্ধ হয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা কোনো সুবিচার পায়নি, সবাই অন্ধকারে। এরপরের খবরে চোখ রাখুন কষ্ট করে। মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনও এবার অনলাইনে। বৃহস্পতিবার তা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিয়েছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এখন যারা নবম শ্রেণীতে পড়ছে, অর্থাৎ 2026 সালে যারা মাধ্যমিক দেবে, তাদের জন্য এই ব্যবস্থা। www.bsc ডাটা কম পোর্টালটিতে 15ই জুলাই সকাল 11টা থেকে 31 আগস্ট মধ্যরাত পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। অর্থাৎ ক্যাম্প অফিসের মাধ্যমে প্রতি বছর পর্ষদ যে ফর্ম বিলি করত, তা এখন ইতিহাস হয়ে গেল। স্কুলগুলির মাথা ব্যথাও কমে গেল অকপটে। তবে মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির নেতা অনিমেষ হালদার বলেন, বাংলার শিক্ষা পোর্টালের সঙ্গে এই পোর্টাল লিঙ্ক করা থাকলে বিশেষ সতর্কতা নিতে হবে। এরপর আপনাদের একটু চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিকে খবর রাখতে বলি। কাঁদলে হবে, জানাও দরকার। বকুনি দিলে কান্না পায় বলুন? দুঃখ পেলে চোখে জল ভরে আসে। কেউ কেউ ফুঁপিয়ে কাঁদে, আবার কেউ জোরে। শুধু কি কান্না পেলেই চোখে জল আসে? না, চোখের জল তৈরি হচ্ছে অবিরাম, না হলে চোখ তো শুকিয়ে যাবে। চোখ যাতে ঠিক মতো কাজ করে, তার জন্য অশ্রু খুব জরুরি। এর জন্য চোখে একটা গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থি থাকে। এই গ্রন্থিগুলোই সারাদিন জল তৈরি করে। সারাদিনে 8 চামচ করে জল তৈরি করে তাতেই কাজ চলে যায়। অশ্রু 3 ধরনের: বেসাল, ইরিট্যান্ট ও ইমোশনাল। অশ্রু ঝর্ণার আগল খুলে যায়, কিন্তু গ্ল্যান্ডের সুইচ অন হয়ে গেলে, চোখে যদি জল আসে, বেশি পরিমাণে আসে, তাহলে নিকাশি ব্যবস্থাও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এরপর আমি খবর রাখতে বলছি ইনকাম ট্যাক্সের দিকে। জনতার কষ্টার্জিত অর্থ যায় কোথায়? এই প্রথম কর্পোরেট ট্যাক্সের তুলনায় ব্যক্তিগত আয়কর জমা হওয়ার পরিমাণ বেশি হয়েছে। ধনী আয় করবে বেশি, ট্যাক্স দেবে কম। মধ্যবিত্ত আয় করবে কম, ট্যাক্স দেবে বেশি। রাষ্ট্রকে টাকা যোগাবে আম জনতা, বিনিময়ে রাষ্ট্র দেবে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ আর স্লোগান। পরিশেষে আপনাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ খবর, এখন চেতনায় বিপ্লব। 140 কোটির ভারতবর্ষে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে প্রাণ বাঁচানোর বিপ্লব শুরু হোক, ভয়ঙ্কর উষ্ণায়নের হাত থেকে বাঁচার জন্য। নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন, শ্লীলতাহানি, মারপিট, রাজনীতির বিভাজন, এগুলোর পরিবর্তে এবার খবরের শিরোনামে থাক একটি গাছ, একটি প্রাণ। মৃত্যু নয়, জীবনদান। যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই। বেপরোয়া ভাব নয়, নম্র স্বভাব। বয়োজ্যেষ্ঠ পিতামাতাদের শান্তি ও সম্মান, যা আজ 3 বছর ধরে অবিরাম করে চলেছে হোসলা। তার জন্য হোসলাকে রাষ্ট্রীয় সম্মান দান। এই আশা রেখেই নিউজ রিডিং শেষ করছি। এই নিউজ চলতে থাকবে। আপনারা আগের সপ্তাহে হোসলা রেডিও বার্তা থেকে এই খবর আবার শুনতে পাবেন। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। নমস্কার। খুব ভালো। এতক্ষণ শুনছিলেন হোসলা রেডিও, কিরকম লাগলো আপনাদের? কি দারুণ! খুব ভালো, খুব ভালো।
একদম বাড়িতে চলে গেছিলাম। বাহ, খুব খুব একদম সুন্দর ready হয়েছে হয়ে- মিনতি ম্যাডাম, রূপা ম্যাম, দেবাশ্রী তিন স্যার, রকম হয়েছে, সবাই কাজটা দারুণ। খুব ভালো হয়েছে। রূপাদি, মিনতি ম্যাডাম, সবাই কাজটা, দারুণ হয়েছে রূপা তো, দারুণ। ম্যাডাম, দারুণ। টেকনিক্যাল দিকটাও ভালো লেগেছে, টেকনিক্যালি মানে খুব সুন্দর প্রেজেন্ট করেছো। দারুণ দারুণ। হ্যাঁ টেকনিক্যালি খুব সুন্দর হয়েছে। খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। হ্যাঁ সবারটা তো খুব সুন্দর হয়েছে, অপূর্ব। টেকনিক্যাল দিকটাও ভীষণ সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। হ্যাঁ রেডিও আবার ফিরে যাচ্ছি। বন্ধুদের অনেক ভালোবাসা, তোমাদের সাপোর্ট ছাড়া কিচ্ছু সম্ভব হতো না। একদম একদম, সবাইকার সাপোর্ট দরকার এসব করতে গেলে। সত্যি সকলের সাপোর্ট দরকার, না হলে কিছু হয় না। তো হর্ষলা তো এটাই বলে, হাতে রূপা হাত ম্যাডামের ধরো। গলার ভয়েসটা হর্ষলা তো এত এটাই বলে, সুন্দর। সবাইকার সাথে হাত ধরে এগো, সব কিছুই পারবে। সত্যি তাই। আচ্ছা, এরপর রূপা ম্যাডামের গলার ভয়েসটা এত সুন্দর, সত্যি। তৃপ্তি ম্যাডামকে অপূর্ব। অনুরোধ করবো। হর্ষলায় হাতে হাত দিন, ও, তৃপ্তি শৃঙ্খল করি। আচ্ছা, এরপরে আমরা একটু নিউজ রিডিং এ চলে যাই, সময়ও গড়িয়ে যাচ্ছে প্রায়। তৃপ্তি ম্যাডামকে অনুরোধ করবো নিউজ রিডিং পরিবেশন করার জন্য। হ্যাঁ করছি, শুরু করব। নমস্কার, শুভ বিকাল। আজ 27শে আষাঢ় 1431 বঙ্গাব্দ, 12ই জুলাই 2024, শুক্রবার, ন্যাশনাল ফ্রেঞ্চ ফ্রাইডে, ওয়ার্ল্ড কাবাব ডে, বালি এবং ধুলোঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আন্তর্জাতিক দিবস। হসলা বার্তা থেকে সাপ্তাহিক খবর পড়ছি আমি তৃপ্তি পাল। আসছি বিশেষ বিশেষ খবরে। উত্তরপ্রদেশে হাতরাসের সৎসঙ্গে 121 জনের পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় মামলা হলো সুপ্রিম কোর্টে। আইনজীবী বিশাল তিওয়ারি সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে 5 সদস্যের কমিটি করে তদন্ত করার আর্জি জানান। শুক্রবার শীর্ষ আদালতে মামলাটি শুনানি হওয়ার কথা। অন্ধবিশ্বাসের ঢেউ ডেকে আনে মৃত্যু। সুদীপ্ত কুমার চক্রবর্তী, হাবড়া। এখনো বিপুল সংখ্যক মানুষের বসবাস গাঢ় অন্ধকারে। প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব বিশ্বাস নিয়ে বাঁচেন, কিন্তু সেই বিশ্বাস যখন অন্ধত্বে পরিণত হয় তখন তার পরিণাম হয় ভয়াবহ। বিশ্বাসের সার্থকতা উপলব্ধিতে, অন্ধত্ব আর গোড়ামিতে নয়। অথচ যুক্তি বুদ্ধি বিসর্জন দেওয়া অন্ধবিশ্বাস বারবার ডেকে আনে মৃত্যু। অথচ মানুষ কিছুতেই শিক্ষা নেয় না। আমরা প্রতিকার বা সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টাও করি না। গুরু কথার অর্থ যিনি অন্ধকার দূর করেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারাই প্রকৃত গুরু, যারা আমাদের বোধের ঘরে আলো জেলে অন্ধকারকে দূরীভূত করেন। 1000 বছরের জমাট অন্ধকার এক মুহূর্তে দূর হতে পারে প্রকৃত আলোর স্পর্শ। কিন্তু কে দেবে আলো? অগুন্তি মানুষ অন্ধবিশ্বাসের পাকে হাবুডুবু খাচ্ছে। চেতনার বিকাশ না হলে নিস্তার নেই, মুক্তিও নেই। রবিবার 53 বছর পর পুরীতে দুদিন ধরে রথযাত্রার সূচনা হলো। অন্যদিকে জানা গেল 46 বছরের বন্ধ দশা কাটিয়ে রত্ন ভাণ্ডারের তালা খোলা হবে 14ই জুলাই, জানিয়েছেন বিশেষ কমিটির প্রধান বিশ্বনাথ রথ। রথযাত্রার পরে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার জন্মবেদিতে প্রত্যাবর্তন নিরাপদে সম্পন্ন হলো না। মঙ্গলবার সন্ধ্যা শুরু হয় পহুন্ডি বীচের অনুষ্ঠান। সেই পহুন্ডির সময় উৎকলের বড় ঠাকুর জগন্নাথের দাদা বলরাম এর মূর্তি পড়ে গিয়ে আহত 9 জন সেবায়েত আহত হলেন। ফলে গুন্ডিচায় ঠাকুরের প্রবেশের আচার অনুষ্ঠান ব্যাহত হয়। জগন্নাথ দেবের প্রধান উৎসব হলো রথযাত্রা। আষাঢ় মাসের শুক্লাপক্ষের দ্বিতীয়ায় জগন্নাথ দেব বোন সুভদ্রা ও দাদা বলরামকে নিয়ে রথে চড়ে রাজা ইন্দ্রদুম্নের পত্নী গুন্ডিচার বাড়ি যান। সেখান থেকে 7 দিন পর আবার নিজেদের মন্দিরে ফিরে আসেন। এই ফিরে আসাকে বলে উল্টো রথ। 3টে রথ পরপর যাত্রা করে মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে। এই রথগুলির নাম আছে ভিন্ন ভিন্ন। জগন্নাথ দেবের রথের নাম নন্দীঘোষ, উচ্চতা 44 ফুট 2 ইঞ্চি, চাকা 16টি। সুভদ্রার রথের নাম দর্পদলন, 42 ফুট আর 3 ইঞ্চি, চাকা 12টি। বলরামের রথের নাম তালধ্বজ, 43 ফুট 3 ইঞ্চি, 14টি চাকা। নিমকাঠ দিয়ে এই রথগুলি তৈরি করা হয়। প্রত্যেকটা রথেই রশি লাগানো থাকে। এ তো গেল রথযাত্রার
বাহ্যিক দিক, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জগন্নাথ দেবের রথ 206টি কাঠ দিয়ে তৈরি, যা মানব দেহের 206টি হাড়ের অনুরূপ। রথের 16টি চাকার অর্থ 5টি জ্ঞানেন্দ্রিয়, 5টি কর্মেন্দ্রিয় ও 6টি ঋতু। রথের রশি হলো মন, বুদ্ধি হলো রথের সারথি, দেহ রথের রথি হলো স্বয়ং ঈশ্বর। কাজেই মানব জীবন তখনই সার্থক হবে যখন দেহে বা বনে ঈশ্বরের উপলব্ধি হবে। কাজেই রথযাত্রার বাহ্যিক দিক নয়, আভ্যন্তরীণ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, তবেই জীবন হবে। নারী অধিকার এবং ধর্ম নির্বিশেষে এই অধিকারের জোরে মুসলিম মহিলারা যেমন খোরপোশ পাবেন, ঠিক তেমনি যে কোনো গৃহবধূ অধিকারী হবেন স্বামীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং এটিএম কার্ডের। বুধবার এক যুগান্তকারী রায় দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসি এবং বি.ভি. নাগরত্ন। ফৌজদারি কার্যবিধির 125 ধারায় দাবি জানাতে পারেন বলে রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। জমি হস্তান্তর ঘোষণা হয়েছিল স্পেনে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবিত সেই কারখানার জন্য গড়বে তার প্রায় 350 একর চিহ্নিত জমি রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগমকে হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু করলো সরকার। এই নিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছে নবান্ন। সূত্রের দাবি, হস্তান্তরের পরে শিল্পোন্নয়ন নিগম তা লিজে দেবে সৌরভের কারখানার জন্য। ব্যাগের খবর। উড়ানে সফরের সময় এয়ার ইন্ডিয়া যাত্রীদের জন্য ব্যাগেজ ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু করলো। তারা জানিয়েছে, সংস্থায় অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটে ন্যূনতম তথ্য দিয়ে যাত্রীরা তাদের ব্যাগ কোথায় কি ব্যবস্থায় আছে তা জানতে পারবেন। বিমানবন্দরে চেক ইনের সময় ব্যাগের রসিদে দেওয়া বারকোড এয়ার ইন্ডিয়ার অ্যাপে স্ক্যান করলে তথ্য মিলবে। তবে চেক ইনের পর যাত্রীকে অ্যাপের মাই ট্রাইপ অংশে গিয়ে সফর সংক্রান্ত তথ্য নথিভুক্ত করতে হবে। ওয়েবসাইটে ট্র্যাক ইওর ব্যাগস অংশে এই সুবিধা মিলবে। ব্যাগের নিরাপত্তা তল্লাশি এবং বিমানে তোলা নামানোর সময়ও যাত্রীর কাছে বার্তা যাবে। আসছি রাজ্যের খবরে। ফারাক্কার গঙ্গায় শুক্রবার ছাড়া হলো বিভিন্ন ধরনের 3 লক্ষ মাছ। দুপুরে আরো 3 লক্ষ মাছ ছাড়া হলো পাশেই রাজমহলের গঙ্গায়। ফারাক্কার ফিশারি ইলিশ রেঞ্চিং স্টেশন থেকে এই মাছ ছাড়া হলো। কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় রেঞ্চার মিশন 3 প্রকল্পের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড সহ 5 রাজ্যের গঙ্গায় 50 লক্ষ মাছ ছাড়া হবে এবারে। ইতিমধ্যে 22 লক্ষ মাছ ছাড়া হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের উদ্যোগ শেষ হলো 3 দিনের তীরন্দাজি প্রশিক্ষণ শিবির। মঙ্গলবার জঙ্গিপুর মহকুমার সাগরদিঘি এসএন হাই স্কুল ময়দানে ওই শিবিরে জেলার বিভিন্ন পড়ুয়ারা যোগ দেয়। এই শিবিরে প্রায় 80 জন পড়ুয়া যোগ দিয়েছে। আবহাওয়ার খবর। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 31 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, সর্বনিম্ন 27 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বৃষ্টিপাত 13.1 মিলিমিটার। খবর পড়া আজকেরকার মতো এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। দারুণ হয়েছে রে। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ। খুব সুন্দর। খুব ভালো লাগলো তৃপ্তি। আচ্ছা, রূপালী ম্যাম করবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, বলুন। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, আচ্ছা। আজকে হচ্ছে 12ই জুলাই, 27শে আষাঢ়, 1431। আমাদের কালকে অতি প্রতীক্ষিত একটি দিন আসছে, কি না উল্টো রথ। তবে উল্টো দিকে রথ চলে না, অন্য জায়গা থেকে রথটা চলে আসে মাসির বাড়িতে, তাই আমরা বলি উল্টো রথ। এবং আমরা ছোটবেলায় এই রথের মেলা খুব এনজয় করতাম। এরপর কালকেই আসছে সেই উল্টো রথ। এরপর আছে খবরে বৃষ্টি ঘাটতি ধাক্কা দিচ্ছে ধান চাষে। আমাদের মূল্যবৃদ্ধি রুখতে মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিলেন, কিন্তু বৃষ্টির অভাবে চাষের অবস্থা কিভাবে চলছে গৃহস্থের হেঁসেল, সেই হেঁসেল থেকে সরকারি হেঁসেল প্রকল্পগুলি সবই দেখা
জন্য উনি চেষ্টা করতেন। রাজ্যে বর্ষা এলেও ভারী বৃষ্টির দেখা নেই। কোথাও বীজতলা শুকুচ্ছে, কোথাও বা চাষি ভাই আমাদের সেই জল কিনে বীজতলাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতেন। তবে কি এবারও আমন চাষের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে না? এই প্রশ্ন ঘুরছে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার চাষিদের মধ্যে। দামোদর নদে দ্বাদশ শতকে নটরাজের মূর্তি। বাঁকুড়া জেলার জয়পুরের ফলদার পর এবার নটরাজের প্রাচীন মূর্তি উদ্ধার হলো বাঁশি চণ্ডীপুর এলাকায় দ্বারকেশ্বর নদ থেকে। স্থানীয় মানুষজনরা সেই মূর্তিটি দেখে বলছেন যে এটি হচ্ছে দেবী মনসার মূর্তি এবং সেটি নিয়ে গিয়ে মন্দিরে স্থাপন করছেন। এবার খাটাল নোটিশ দিয়েছে, কোথায় না আমাদের হসপিটালে। তাহলে অলমোস্ট থাকবে হসপিটালে। আর সীমানায় প্রাচীর তৈরি করতে হাসপাতাল চত্বরে আর্থিকভাবে গড়ে ওঠা খাটাল সরানোর নোটিশ দিয়েছে বিষ্ণুপুর হাসপাতাল। ইতিমধ্যে হাসপাতালের জায়গা অবৈধভাবে বসবাসকারী যারা বাস করছে তাদের নানান রকম নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কারণ রাত্রিরে রোগী নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালে ঢুকতে পারছে না। রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য রসিকগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে এলাকা দখলমুক্ত করতে নোটিশ দিয়েছে। এইটাকেও শুনেছে যে হাসপাতালে খাটাল তৈরি হচ্ছে, এটা বিষ্ণুপুরে হয়। রায়গঞ্জে হয়েছে মনসা পুজো। বিষ্ণুপুরের ভাটরার পুজো শুকিয়ে ঢাকিরা চলে গেল নিজেদের ঘরের পথে। আন্ডারপাসে জলে ভোগান্তি। অল্প বৃষ্টিতেও জল জমছে আদ্রা ডিভিশনের পুরুলিয়া ও কোটশিলা রেল শাখার গৌরীনাথ ধাম আদ্রার কাছে। গোলবাড়ি গ্রামে ঢোকার ব্যবস্থা এই জলের জন্য আন্ডারপাসটি তৈরি হয়েছিল। তাতে অবস্থা বৃষ্টিতে জল জমেই যাচ্ছে, তাতে রাস্তাটিতে পারাপার করার মানুষের হয়রানির নেই। আচ্ছা, শিক্ষকদের ন্যায্য প্রাপ্যের নির্দেশ দিয়েছে। সরকারি স্কুলে চাকরিতে যোগ দিতে দেরি হলে সংশ্লিষ্ট কর্মীকে সিনিয়রিটি এবং বেতনের বর্ধিত হার ইন্টিগ্রেশন থেকে বঞ্চিত করা যাবে না বলে জানিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্ট। এরপর খেলার খবরে হচ্ছি, উইম্বলডন দীর্ঘতম শেষ চারের ম্যাচে শেষ হাসি পাউলিনি। রোহিতদের এবারে পাকিস্তানে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আচ্ছা, নমস্কার। ভালো বলেছেন। দারুণ হয়েছে। কতক্ষণ? হ্যাঁ, 5 মিনিট 44 সেকেন্ড। ইকো হচ্ছে।
হ্যাঁ তাই করে দাও, আচ্ছা, তাই করে দাও। ভালো হয়েছে। আমি দেখবো পরে হসপিটালে গরু মোষ গিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছে আমাদের হসপিটালে, কত কাস্টমার রয়েছে। হ্যাঁ আছো? হ্যাঁ, দিন আছো। হ্যাঁ আছি। নমস্কার। প্রথমেই বলবো, আজকে যারা হসলা রেডিওতে খবর পরিবেশন করলেন, দেবাশিস স্যার, রূপা ম্যাম, মিনতি ম্যাম, আপনাদের প্রেজেন্ট খুব ভালো হয়েছে, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন আমি আজ শুক্রবার 12 জুলাই 2024 হসলা বার্তা থেকে এখন সাপ্তাহিক খবর পড়ছি। আমি রীনা দত্ত। এখনকার বিশেষ বিশেষ খবর হলো, বিবাহ বিচ্ছিন্না মুসলিম মহিলাও প্রাক্তন স্বামীর কাছ থেকে খোরপোশ পাওয়ার যোগ্য। এক ঐতিহাসিক রায়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা এই রায় ঘোষণা করলেন। গৃহবধূদেরও জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট ও এটিএম এর অধিকার। গৃহবধূদের অবিস্মরণীয় অবদান ও আত্মত্যাগকে স্বীকৃতি দেওয়ার সময় এসে গেছে ভারতীয় পুরুষদের। বুধবার এক ঐতিহাসিক রায় গৃহিণীর সংসারে অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে এমনই মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি.ভি. নাগরত্না ও আগস্টিন জর্জ মাসিওর ডিভিশন বেঞ্চ। উত্তরপ্রদেশে বৃষ্টি পরিস্থিতি ভয়াবহ। বারবার ধসে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। টানা বৃষ্টিতে এখনো পর্যন্ত 20 জনের মৃত্যু হয়েছে। নিট ইউজি ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা সংক্রান্ত একগুচ্ছ মামলার শুনানি স্থগিত সুপ্রিম কোর্টে। পরবর্তী শুনানির ডেট দিয়েছেন 18 জুলাই। পরের খবর, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধে বিভিন্ন টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে রাজ্য সরকার। মধ্য নেপালে নারায়ণগড় মুগলিন সড়কে ধসে 63 জন যাত্রী সহ বাস নদীতে। দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী। এখন আসছি স্থানীয় খবরে। রথের রশিতে টান, বিশেষ আয়োজন প্রবীণদের জন্য। রথের দিন সকাল তখন 7টা। খোল, করতাল, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি ও কীর্তনের তালে মদন গোপাল জিউকে নিয়ে নগর পরিক্রমায় বেরোলেন ভক্তেরা। রথে আরোহণ, পূজাপাঠ ঘিরে তখন মহোৎসবের মেজাজ বিষ্ণুপুরের মাধবগঞ্জ মহল্লায়। শুধু বিষ্ণুপুর নয়, বাঁকুড়ার নানা প্রান্তে এদিন রথযাত্রা গিয়েছিল উৎসবের ছবি। বিষ্ণুপুরে মাধবগঞ্জের পাশাপাশি এদিন কৃষ্ণগঞ্জের রথে রাধালাল জিউয়ের পুজো সেরে রথ টানেন ভক্তেরা। পরে বিকেলে বিষ্ণুপুর হাই স্কুল চত্বর থেকে 4টি রথের শোভাযাত্রা বার হয়। একটি রথে কালাচাঁদ ও বাকি 3টিতে বলভদ্র, সুভদ্রা ও জগন্নাথকে নিয়ে নগর পরিক্রমা হয় বিষ্ণুপুরবাসী ও ইস্কনের আয়োজনে। রথ যাওয়ার পথে প্রবীণদের জন্য ছিল শতাধিক চেয়ারের ব্যবস্থা। এই চেয়ারে বসে তারা উপভোগ করেন 5টি কীর্তন দল ও স্থানীয় নৃত্য দলগুলির প্রদর্শন। শোভাযাত্রা শেষে মিষ্টি ও ঘুগনি বিলি করা হয়। আগামী বিষ্ণুপুর প্রায় 350 বছরের প্রাচীন উল্টো রথের মূল আকর্ষণ আদতে মাধবগঞ্জ 11 পাড়া সোলান কমিটি ও কৃষ্ণগঞ্জ 8 পাড়া সোলানার কমিটির প্রতিযোগিতা। ঐতিহ্য মেনে কৃষ্ণগঞ্জ 8 পাড়া সোলানা কমিটি তাদের বিগ্রহের প্রতীক গরুড়কে নিয়ে নৃত্য করে রথের শোভাযাত্রায়। অন্যদিকে মাধবগঞ্জ 11 পাড়া সোলানা কমিটিও তাদের বিগ্রহের প্রতীক ষাঁড় নিয়ে আস্ফালন করতে পিছু হটেনি। 2 পাড়ার লড়াইয়ে জমে উঠে উৎসব। এই উল্টোরথ উপলক্ষে আগামী শনিবার আমরা হসলা থেকে পৌরপ্রধান মাননীয় গৌতম গোস্বামীর আমন্ত্রণে সন্ধ্যা 7টায় কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে চলেছি। তাই ওই দিন আপনাদেরকে উপস্থিত থাকার জন্য সবারই করি আহ্বান। আসছি খেলার খবরে।
আজ উইম্বলডনে পুরুষদের সিঙ্গেলসের সেমিফাইনাল খেলা বিকাল 5:30 থেকে স্টার্ট করছে। ভারতীয় রেসিং উৎসবে দল কিনলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আসছি আবহাওয়ার খবরে। অনেক দিনের পরে এবার বৃষ্টি এলো, চাই আরো অনেক বৃষ্টি, তবেই কমবে বৃষ্টির ঘাটতি। আজ আকাশ আংশিক মেঘলা, বাঁকুড়ার তাপমাত্রা সর্বোচ্চ 34°C, সর্বনিম্ন 25°C। আজকের মতো খবর পড়া শেষ করছি, নমস্কার। বাহ, দারুণ বলেছেন। 4 মিনিট 57 সেকেন্ড। দারুণ হয়েছে, ভালো বলেছেন। খুব ভালো হয়েছে। সময়ের মধ্যেই বলেছো, সময়ের মধ্যে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ভালো হয়েছে রিনা। পম্পা ম্যাডাম, Pompa Kuchan here today to bring some news items before you. Being a Hasla member, reading those on behalf of Hasla Varta. Today is Friday, 12th July, 2024. Ratha Jatra Utsav is now being celebrated with fanfare in Bishnupur, which started on July 7, 2024. Hasla also will participate on 13th July with some programs to be presented by Hasla members. Now coming to the other news of the country. The Central Bureau of Investigation has arrested key accused Rakesh Rajan alias Rocky from Bihar's Nalanda in connection with the NEET paper leak case. It is a crucial step towards uncovering the full extent of the malpractice. Coming to the next. Population of India, which is expected to increase through 2054 and potentially peak in the second half of the century or later, according to a report released by the United Nations on World Population Day, celebrated annually on 11th July. Prime Minister convened a budget meeting on Thursday with economists and sectoral experts ahead of the presentation of the Union Budget 2024. The pre-budget consultation for Union Budget 2024-25 started from 19th June 2024 onward in the Ministry of Finance, chaired by Finance Minister, and concluded on 5th July. Union budget will be presented on 23rd July. Prime Minister Narendra Modi left New Delhi on Monday on an official visit to Russia to hold the 22nd annual India-Russia summit with President Vladimir Putin. From there, Prime Minister left for Austria, which had been the first visit by an Indian PM to the European nation after 41 years. Prime Minister Narendra Modi firmly told Russian President Vladimir Putin that war is not a solution to the Ukraine crisis and said India is prepared to do what it takes to bring the ongoing conflict to an end. Mr. Putin, speaking before Mr. Modi, said their two countries enjoy a special strategic partnership and thanked him for his efforts to find a peaceful solution to the war. PM conferred on Russia's highest civilian award by the Russian president. On the other hand, Ukraine President Volodymyr
Zelensky has condemned the meeting. The meeting coincided with a tragic missile strike in Ukraine that resulted in the deaths of 37 people, including 3 children, and injuries to 170 others, 13 of whom were children. In a social media post, Zelensky wrote, "It is a huge disappointment and a devastating blow to peace efforts to see the leader of the world's largest democracy hug the world's most bloody criminal in Moscow in such a day." Narendra Modi reached Austria on Tuesday after visiting Russia, and he discussed Ukraine war during his Austria visit and said that India, Austria, ready to contribute to any effort for peace in Ukraine. PM Modi returned home on Thursday after concluding his two-nation visit. Mountaineers of the High Altitude Warfare School have retrieved the bodies of 3 Army instructors who were buried under an avalanche 10 months ago during an expedition to Mount Kun in Ladakh. The expedition team was hit by an avalanche on 8 October 2023. External Affairs Minister S. Jaishankar will host his counterparts for the second BIMSTEC Foreign Ministers Retreat in New Delhi on 11th to 12th July. The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation brings together 7 countries of South and Southeast Asia for multifaceted cooperation. The Kolkata Municipal Corporation has declared the Ramakrishna Mission Institute of Culture as a Grade 1 heritage structure. Forest Festival will be celebrated throughout West Bengal from 14th to 20th July. Expect our Bengal will flourish with greeneries. Best wishes to all. Thanking you. Namaskar. ভালো হয়েছে, খুব সুন্দর। খুব ভালো বলেছো। থ্যাংক ইউ পম্পা কুচলান। Thank you to all. তোমরা চেষ্টা করছি। ফর নিউজ রিডিং। খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো। খুব ভালো। ভালো হয়েছে পম্পা। থ্যাংক ইউ। অনেক ভালো লাগলো। না বাবা আমি তো পড়ছি না। বলছি লিংকটা কোনটা, কোন লিংকে? তার মানে 6:30টায় আবার একটা প্রোগ্রাম হবে।